देख आज आम गोटे सैंपल पेपर करवा मु बुझे देकरी जीवी सैंपल पेपर केमिति तमे अनुच्छेद केमिति करिवो केमिति तमे जो ग्रामरटा केमिति करिवो तापरे जतेबेले मल्टीपल चॉइस को जीवो सेतेबेले एलिमिनेशन राउंड रे तमे ताकू केमिति सब जिंस गुडाक बुझिकरी करि पाइबो सेमति करबो। फास्ट देखो अनुच्छेद को आमे अज्ञतार परिचयक बोली काहाकू कहबा। आमे प्रीवियस वीडियो रे कोन कहितु जे तमे समय नष्ट करबनी अनुच्छेद को पढ़ी अज्ञतार परिचयक तमे एठी खोजि दबो अज्ञतार परिचयक कोठी लेखाइछि एठी लेखाइछि अज्ञतार परिचयक एटा को कहजिबो एटा एटी को देखो स्वाधीन भाव में कौन चिंता न करी शुणिथिबा किंबा प्रचलित कथा को ग्रहण करिबा ताहा अज्ञतार परिचयक बोली कहवा। स्वाधीन चिंतन किभली दुर्बल बा पंगु करा जाए। दुर्बल बा पंगु एटा खोजिबो कोठी कोठी अछि दुर्बल बा पंगु ए देख फिफ्थ लाइन रे दुर्बल बा पंगु अछि। शिक्षित युवक मानकर उदासीन मनोभाव अभ्यासर मोहकता कुसंस्कार प्रति हेतुक दुर्बलता तार स्वाधीन चिंतन शक्ति को दुर्बल अथवा पंगु कर दे। मन रहा कीवर्ड को मैच करदेव कीवर्ड मैच करला परे जोठी तुम कीवर्ड मिलिबो सेठी तुम क्वेश्चन मिल जाव। मनीष किभली स्वाधीन मत पोषण करबा उचित। अच्छा या भितर स्वाधीन मत पोषण करबा कोठी अछि पूरा दिया हितबो लाइन बाय लाइन सेटा लिखबो स्वाधीन मत पोषण करबा उचित। एठी किंतु देखो गोटे कथा होची तेणु मनीष तार ईश्वर दत्त चेतना को देख या पूर्व लाइन टा को पढ़िबो पूर्व लाइन टा को पढ़िला तापर मनीष तेणुटा काटिबो मनीष तार ईश्वर दत्त चेतना को आधार करी भगवत विश्वास पूर्वक निर्भीक भाव स्वाधीन मत पोषण करबा उचित। गला ऋषि मुनि माने किभली निज ज्ञान भूमि को विकसित करुथिले हला। ऋषि मुनि माने देख ए जिनसटारे टिके तुमको मुंड खर्च करिया को पड़िबो। बहु प्राचीन काल रे से माने ऋषि मुनि माने किभली बहु प्राचीन काल रे ऋषि मुनि माने अरण्यर निर्जन कोल रे बसी तापरे जहा अनुभव करथिले ताहा शाश्वत होई रहि परछि। से माने थिले से स्वाधीन चिंतक कहा इच्छा रे से माने परिचालित न होई निज ज्ञान भूमि को विकसित करथिले। देखो एटा गोटे 2 मार्क रो क्वेश्चन तमे 1 मार्क रे आंसर देला भलिया दउछ किंतु जोठी देखिबो सेठी टिके ऐड करिया को गोटे लाइन की 1.5 लाइन ऐड करिया को पड़छि सेठी तमे करि दबा ऐड। केउ माने जगत और जीवन को ज्ञान नेत्र रे दर्शन करथिले। ज्ञान नेत्र देखो ए लास्ट लाइन देखो ज्ञान नेत्र अछि किंतु एठी देखो संपूर्ण वाक्यटा जदि तमे लिखिबो एठी तमे किछि मार्क पाइबोनी काहे कि ना एठी तमे कर्ता को भूली जाइछ। कर्ता माने तमर जे मेन सब्जेक्ट जे ताकू भूली जाइछ। लेखा हेछि ईश्वरଙ୍କ ठारे ध्यान रखी जीव जगत को ज्ञान नेत्र रे दर्शन करुथिले। को माने करुथिले ऋषि मुनि माने। तेणु एठी लिखिबे ऋषि मुनि माने ईश्वरଙ୍କ ठारे ध्यान रखी जीव जगत को ज्ञान नेत्र रे दर्शन करुथिले। बुझी पारलो आगु को जिबा। कोनोसी गोटे विषय रे रचना लेख। रचना होची भारतीय संस्कृतिर प्रथम लिखिबो भारतीय संस्कृति कहा ऊपर बेस करी वसुधैव कुटुंबकम तारी ऊपर बेस करी भारतीय संस्कृतिर मेजर पॉइंट्स गुडा को लिखिबो। आम संस्कृतिर मेजर पॉइंट आमर जो प्रीवियस आमर पुराण आमर इतिहास को लेकरी जहाँ जहाँ मेजर पॉइंट अछि तमर भारतीय संस्कृति ऊपर कौन माने धारणा अछि लेख। सब देख पिले रचना पूरा बुझेबा को तो समय नहीं तेणु तमर भारतीय संस्कृति ऊपर ज्ञान केतिकी अछि आग सेतिकी लिखिबो। किछि मैटर करनी तमे सब कि भलिया माने साहित्यिक वाक्य व्यवहार करछ किंतु तम वाक्य गुडिक माने सेगुडा को गोटे गोटे सेंटेंस गुडा को जेमती माने सेगुडा को पढिले तादुर किछि अर्थ बाहरथिबा दरकार। तापर भारतीय संस्कृति रो टिके वर्णना करिवो। से वर्णना भितर कोन जिवो हमर आध्यात्मिक संस्कृति हमर पौराणिक संस्कृति आ हमर ऐतिहासिक संस्कृति जीव कारण प्रत्येक जिनस रे आमे वसुधैव कुटुंबकम को एठी केमिति जस्टिफाई करबा कथा आमे देखिबा। तापरे वर्तमान भारतीय संस्कृतिर महानता केमिति पुणी आगु को आसुची धीरे धीरे केमिति पुणी हमर माने धर्म हमर जो परंपरा केमिति पुणी उत्थान होउची सेगुडा को देखैबो। शेष कथा सइला
वायु प्रदूषण समाज उपर तार प्रभाव वायु प्रदूषण समाज उपर तार प्रभाव से किसी तुमको बुझेबार ना वायु प्रदूषण होची कौन एयर पोल्यूशन आमर प्रभाव कौन मिलू कौन होची ता उपरे आमर मिनिमम प्रभाव होची वर्तमान घरे घरे देखिबो प्रत्येक लोकंकर माने किछि ना किछि गोटे क्रोनिक बेमारी बाहरुची से एटा केवल माने गोटे प्रदूषण एयर पोल्यूशन आउ ता उपरे एटा गोटे केमिति एटा इम्पैक्ट पकाउची फिजिकली आउ मेंटली समाज उपरे सेटा लेखा हबो से गला मानव सेवार विज्ञान ए मानव सेवार विज्ञान लेखि लेखिक तुम थकी गलनी तेणु मानव सेवार विज्ञान को मु बुझौ ना कहीं प्रत्येक परीक्षा प्रत्येक बेले ए मानव सेवार विज्ञान कौन कर सब देखी बटे सब बेले आसूची एटा विज्ञान उपरे जे माने जेमिति हेले गोटे ना गोटे क्वेश्चन तुमर आसीबो ही आसीबो तेणु सेटा लिखिबो अच्छा पाठागार उपयोगिता शीर्षक तुम लेखक लिखित एक प्रबंध प्रकाशन निमंते जनाई स्थानीय संपादक को पत्र लेख फास्ट कही आमर देखीदेव पत्र लिखन वीडियो अच्छी पिला माने देखिक देख फास्ट लिखिल जहाँ को पठाउच सब्जेक्ट लिखिल डेट सब्जेक्ट लिखिल तुम आड्रेस कल तापर कौन पे तुम लेटरटा लिखुच कि ये पत्रटी लिखुच से कथा लिख तापर पाठागार उपयोगिता विषय 4 ରୁ 5 लाइन लिख जे पाठागार माने कौन तुम आग कहल पाठागार माने लाइब्रेरी बुझीपारू पाठागार माने लाइब्रेरी लाइब्रेरी उपयोगिता कौन 4 ରୁ 5 लाइन लिख पुणी रिक्वेस्ट कर तुम्हें प्रकाश कले आप प्रकाश कले बहुत लोक एथु उपकृत हो पाठागार उपयोगिता नहीं पारे माने तार व्यवहार करें विद्यालय धंदामूलक शिक्षादान संपर्कित एक लिखित प्रबंध प्रकाशन निमंते अनुरोध जनाई स्थानीय संवादपत्र संपादकों को पत्र लेख धंदामूलक शिक्षा कौन वोकेशनल स्टडीज माने जो स्टिचिंग कुकिंग तापरे जो रिपेयरिंग अच्छा नटबाणी रे कौन 2 पादरे गोटे पद माने 2टा लाइन थी मिसेले गोटे पद हम प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 पादर तृतीय षष्ठ नवम शेष अक्षर उपर जतिपात हुए टेबुल केते टेबुल 3 1 जा 3 ऊपर हम जतिपात 3 2 जा 6 ऊपर हम जतिपात 3 3 जा 9 ऊपर हम जतिपात आउ 3 4 जा 12 ऊपर हम जतिपात तो तार उदाहरण कौन है उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराला मालिनी नीलांबू चिलिका एटा है तार उदाहरण यही उदाहरण टी तुम मन रख से चिलिकार सायंतन दृश्यर उदाहरण तुम मन रखिपार कि नहीं मोर सन्देह तेणु यही उदाहरणटा बहुत सहज अच्छे आपको मन रख रामकेरी रे कौन अच्छे सेमती सेम जिनस 2 पादरे गोटे पद प्रतिपादर अक्षर संख्या हूँ 16 ताहले एठी गोटे जिनस ये गोटिक तुमको मन रखा पड़ो नवम एकादश षोडश अक्षर उपर जतिपात हुए माने लास्ट अक्षर उपर नवम एकादश षोडश अक्षर उपर षोडश नवम है 9th अक्षर एकादश है 11th अक्षर षोडश अक्षर है 16तम अक्षर उपर जतिपात हुए तार उदाहरण है कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात मु तुमको एठी संगे संग बुझे दउची तुमरा आउ 2टा भागवत वाणी गुजरी बा नवाक्षरी रे होची अक्षर संख्या 2 पादरे गोटे पद प्रतिपादर अक्षर संख्या 9 तेणु प्रतिपादर तृतीय पंचम और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए बुझिपारल पिले तृतीय पंचम और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए तेणु आमर यहाँ जो भागवत जगन्नाथ दास रचित भागवत जहाँ अच्छी जहाँ पद अच्छी सबु गुड़ाक से नवाक्षरी छंदरे होची तेणु तुम से जहाँ उठे आण प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी अमृत विनय वचन कही तस्व प्राणी मन जहाँ भी उठे आण से तुमर नवाक्षरी छंदरे हम अच्छा तार जापार 3rd 5th और लास्ट अक्षर उपर 9th अक्षर उपर जतिपात हुए अच्छा आमे वर्तमान जीवा एथरक देख पिला माने तुमे बंगलाश्रीटा टिके भलकरी करि थाओ काहेकि ना बंगलाश्रीटा एथर आसीबार बहुत चांसेस अच्छी बंगलाश्रीटा होची 2 सेम सबु जिनस एका तमर केवल जतिपात अक्षर संख्या जतिपात अलग अलग हम 2 पादरे गोटे पद प्रतिपादर अक्षर संख्या 20 प्रथम और द्वितीय पादर माने 2टा एक पादर षष्ठ माने 6 द्वादश माने 12th
अष्टादश माने 18th आउ शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए जदि तुम या न मन रखिपार बंगलाश्री रे कोठी कौन जतिपात हुए मन रख जा 6 टेबुल फास्ट 3टा 6 1 जा 6 उपरे 6 2 जा 12th उपरे 6 3 जा 18th उपरे आउ तापरे लास्ट अक्षर उपरे जतिपात हुए तो तार उदाहरण होची एटा तो समस्त घोषी थिबे एटा तो समस्त माँ माँ बोली केते मु डाकिली माँ को पाइली नाही भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर कहे सरला एबे जिबा सरल कर वाक्य रूपांतर को वाक्य परिवर्तन को जदियो मु घरे अछि भल पाठ पढुची सरल कर कोन करबा एथरा हमको गोटे समापिका क्रिया दरकार मु घरे रही भल पाठ पढुची चित्तरंजन ओकिलाती छाड़ी देश सेवारे लगिले यौगिक वाक्य कर चित्तरंजन ओकिलाती छाड़िले ओ देश सेवारे लगिले तुम्हें भल पढ़ी डाक्तर हब जेबे तुम्हें भल पढ़िबो तेबे तुम्हें डाक्तर हेबो अच्छा निम्नलिखित रूढ़ी को सार्थक वाक्य कर फास्ट कुहामुंडा कपिला अर्थ कौन बहादुरिया आजिकालिका नेता माने कुहामुंडा कपिला होई गलेनी नछोड़ बंधा माने एक्जिट दिया एकदम जबरदस्तिया ताकू लगे गोटे वाक्य कर जे राम बाबू को नछोड़ बंधा गुण जो परिवारटा नष्ट हो गला हाथ धरिबार दीटा जिनस अच्छी पिले हाथ धरिबार गोटे होची विवाह करवा आउ गोटे हाथ धरिबार होची जे माने आश्रय नबा तेणु तुमको जोटा सुविधा लगे विवाह करवा राम बाबू को झील श्याम बाबू को पुओर हाथ धरिले सरला गोटे करदब आउ गोटे शुद्ध वाक्य कर शुद्ध वाक्य षाण्मासिक अभिलाष स को देखिब सब बेले जीवित रे बरे दीर्घकार लगे हर्षईकार लगे तुम देख तुम तो टिके हिंदी पढ़ीच हिंदी पढ़िले तुम कौन हम माने जानी पारथुबो तुम जीवित कले कौन हम जरे दीर्घकार टिके लंबा शुभुची बरे सर्ट शुभुची तेना एटा हर्षईकार हम अभिलाष एटा कौन हम मुद्नेश हम तालबेश मुद्नेश दंतेश मुद्नेश हम षाण्मासिक सटा उल्टी जीव तेणु यही भाया सैला तुम यहाँ को देखिक तुम बही काढ़ी करदे पार आम सप्रसंग सरलार्थ को चली जावा त्याग मार्ग में दीक्षित हुई से जिते विषयर मालिक हुए भोगमार्गगामी जाति ठारू तार पथ संपूर्ण पृथक हो जाए एटा कोठू आसी सभ्यता विज्ञान लिखिछंती किए बंशीधर सामंतराय तापरे एथरे तमे कौन उदाहरण दब प्रथमे लिखिबो एठी लेखक को ऊपर सी कहिचंती एटा लेखक केवल भारतीय सभ्यता जो धर्म त्याग को आदर्श करिकरी रखिथिला तारी ऊपर लेखक कहिचंती हैला एठी तमे कौन करबो ग्रीस रोम आउ मिस्र रो उदाहरण देबो जे सेमानंकर सभ्यताटा केमिति भोग मार्गगामी थिला तापरे भारतीय सभ्यताटा को आनिबो भारतीय सभ्यताटा केमिति धर्म आउ त्याग ऊपर बेस करिकरी थिला बेस करिकरी माने कोन धर्म आउ त्याग को नेकिरी चालुथिला से माने विपद विज्ञान को विपदर कारण बोली मने करथिले तांकर त्याग आउ ए जो धर्म मार्ग रे ही से माने जते बेले आगौथिले सेते बेले ही धीरे धीरे से विज्ञान तार आपे आपे बढ़ी चलीथिला से माने से सभ्यता संगे मिसी जाई आगु को बढ़ी चलथिला से विज्ञान को आगु को बढ़ेबा पई कोनोसी समिति अधिका चेष्टा दिया करा जाय नथिला तांकर त्याग मार्ग रो ही विज्ञान विकसित होइतिला जोटा कि अन्य जाति थारु कोनोसी बाटरे न्यूनतर नुह तापरे रहिला एटा तो तापरे सेति लेखक कहते त्याग मार्ग रे दीक्षित हुई से विषयर मालिक हुए विषयर मालिक माने कौन माने संपूर्ण ब्रह्मांडर जो अच्छी आमे जहाँ कहे थीम कि गोटे गोटे ब्रह्मांडर जो ज्ञान अच्छी तार से जिते कौन मालिक हो जाए से भोग मार्गगामी जाति ठारू तार संपूर्ण पृथक हो जाए वास्तव में लोकों हाथ को क्षमता दे निज भाषा शासन चलने सुजोग न दे से क्षमतार किसी अर्थ ना अच्छा एथर तुम कौटू आसा मातृभाषा और लोकशिक्षा लिखिं किए गोलख बिहारी धड़
ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମାତୃଭାଷାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ନିଜେ ସୁଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତମେ ପ୍ରଥମେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେବ? ତମେ ରୁଷର ଉଦାହରଣ ଦେବ। ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେ ମାନେ ସେ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଶାସନ କର, ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମେ ତମ କାମ କର, ତମ ଶାସନ କର, ସେଇଟାର ଉଦାହରଣ ଦେବ। ତାପରେ ବାସ୍ତବରେ ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ନିଜ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ନ କରିପାରିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଉଚିତ ସମାଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇଥିବ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଇଂଲିଶ ବୁଝୁଥିବ, ଗାଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବେ, ସେମିତି ହେଲେ ତାର ଫଳାଫଳଟା କ'ଣ ମିଳିବ? ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଆ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷମତାଟା ଦେଇଯିବା ଦରକାର। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଗଲା, କୃଷି ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାରେ ହେଲେ କି ସୁଫଳ ମିଳନ୍ତା? କୃଷି ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାରେ ହେଲେ କୃଷକମାନେ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ବା କୃଷି କଲା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତେ? ସେମାନେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ କୃଷକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର କୃଷି ବିଷୟକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୃଷି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନଲେଜ ହଉ ସେଟା ବଢ଼ନ୍ତା, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ମାତୃଭାଷାରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତେ ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବି ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତେ। ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥାଉ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପଢ଼ିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁ, ଆମର ନିଜର ସରାଉଣ୍ଡିଂ, ନିଜ ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ ଆସୁ, ଆମେ ସେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଭାଷାଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ହୁଏ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟିକୁ ପଢ଼ୁ। ତେଣୁ କେହି ତ ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ମାତୃଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାଟା ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବିଦେଶୀ ଭାଷା କେବେ ହେଲେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ମାତୃଭାଷାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଏତେ ସହଜ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସାରା ଭାରତ ବୁଲୁଥିଲେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରତ ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ବର୍ଗ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି, ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଟାକୁ ମାନେ ମାନବ ସେବାରେ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ସେବାରେ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଭାରତକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରଖିଥାଏ, ସେଇଭଳି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ, ଜୀବନ କର୍ମକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ପରଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷିତମାନେ କାୟାକ୍ଲେଶ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କାୟାକ୍ଲେଶର ମାନେ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ହେଲା। ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଆଭିଜାତ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କାୟାକ୍ଲେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ସେମାନେ କାୟାକ୍ଲେଶକୁ ଆଭିଜାତ୍ୟର ସିମ୍ବଲ, ମାନେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ କିଏ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ସ୍ପର୍ଶ, ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି କାହା କହିଥିବା କଥା କାହା ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ଶୁଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ବି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଏମାନଙ୍କର ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିବା କଥା ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ତମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନ୍ୟୁଟନ, ଯୀଶୁ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଯୀଶୁ କରିବ। ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନ୍ୟୁଟନ, ବୁଦ୍ଧ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିବ ବୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏଠି ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନ୍ୟୁଟନ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣରେ ଦବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ନାଁ ଭିତରୁ ଯାହାର ବି ଆସିଲା ଯେ ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି ସେଟା ତମେ ଦବ। ଏଠି ହବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। କେଉଁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବିయోଗ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେଟା ହବ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ ଉପାଦାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ହେଲେ କଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ସେଟା ହୋଇଥାଏ ଜଡ଼ ଉପାଦାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସହିତ, ସେଟା ହବ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ଭୀତ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦଳରେ ନିଜର ଅବସଙ୍ଗକୁ ଢାଳି ଦେଇ ସୁଦ୍ଧା କିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଲତିକା ଦଳରେ କିଏ ଝୁଲୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଠି ରେଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ତାଙ୍କୁ ସର ମାରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଦଟିକୁ ମାନେ ପାଦରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ? ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କଣ ଡାକରା ଥିଲା? ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କର। କେଉଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାସନ ଚଳାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା? କିଏ? ରୁଷ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ବୋଲି କଣ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ? ସେଟା ହଉଛି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସଭା। କେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆସିବା ପଦ୍ୟକୁ। ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଏଇଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହେଲା, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଥିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଚିଲିକା, ସେ ଯୋଉ ଦୀପ ଶୈଳ ସେ ସବୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତିକି ପାରିବ ତମେ 4-5 ଲାଇନ୍ ତମେ ନିହାତି ତାର ଗୋଟେ ଦବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତାପରେ ଏଣ୍ଡକୁ ଆସିକିରି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭଲ ଲେଖି ଦେଇକିରି ଆସିବ। ସେଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ତମର ଉକ୍ତି ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ମାନେ ତମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାହା ଲେଖି ଦେଇକିରି ଆସିବ। ହେଲା, ଦିହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର କଅଁଳ ପଥର ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମତେ କରିଦେ ତୋପରି ଟାଣ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି କିଏ କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ସର୍ବଂସହା ମାଟି। ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ସିଏ ଏଠାରେ କଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଏଠି ସିଏ ଭାରତ ମାତାର, ମନେ ରଖିଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟଟି ଯୋଉ ସର୍ବଂସହା ମାଟି ଭାରତ ମାତା ବିଷୟରେ ହେଇଛି। ଭାରତ ମାତାର ଯୋଉ ତାର ହୃଦୟ କିପରି ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସହି ତଥାପି ସିଏ ଟାଣ ହୋଇକିରି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କବି ପଦ ପକେଇବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେଜର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମତେ କରିଦେ ତୋପରି ଟାଣ। ମାନେ ଭାରତ ମାତା ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯାତନା ନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ସହିକିରି ଅଛି। ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ କରିଛି। ସନ୍ତାନଟି ମାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦଉ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ନିଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି।
ତାପରେ କବି ତାପରକୁ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳରେ ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ସିଏ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ସେହିଭଳି ସେ ନିଜକୁ ମାଟି ମା ପାଖରୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ନିଜ ପରି ଟାଣ କରିଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସହି ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ କିପରି ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦତ୍ତ କୈଳାସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଋଷମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଭୀମଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଡକେଇଥିଲେ। ଭୀମ ଆସି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିଥିବାରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଆସିକିରି ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର ତ୍ୟାଗ କଲେ, କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାମଙ୍କ ଚିତ୍ରଟା, ତାଙ୍କ ମନରେ ରାମଙ୍କ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ନିର୍ବାସିତା ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ତିମିରକାରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଥା କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ମାନବ ଜୀବନରୁ ଦେଖ, ତିମିରକାରା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ତା ଉପର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଅଛି ପୋଛିଦିଏ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ତାପରେ ଆସିଛି ଏଠି ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଗିରି ସାଗର, ଚୂରରେ ତିମିରକାରା। ତେଣୁ ତିମିରକାରା କାହିଁକି ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି? ତିମିରକାରା ମାନବ ଜୀବନରେ, ମାନବ ମସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ ଅଛି, ତାକୁ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏ ତିମିରକାରା ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ପୋଛିଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ କିଏ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ କିଏ? ଶୁକ ସାରଣ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଆସିଲେ ବିଭୀଷଣ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଅଙ୍ଗଦ କଥା କହିଲେ। ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କହିଲେ? ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନିଃସର୍ତ୍ତ ସସମ୍ମାନେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା ଫେରି ଆସିବେ। ଯେତେ ପାରେ ସେତେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ, ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିକିରି ନିଜ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ ନାହିଁ ପିଲେ, ଯଦି ଏତେ ତମେ ସେଥିରେ ମାନେ ଏତେ ଆଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଫେରି ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗଦ କ'ଣ କହିଲେ? ଅଙ୍ଗଦକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ପିତୃହନ୍ତା। ପିତୃହନ୍ତା ମାନେ ଯେ ତମ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପିତୃହନ୍ତା ପାଖରେ ନିଜେ ଶରଣ ପଶିବାଟା କେବେ ବି ମାନେ ଏକ ପୁଣ୍ୟର କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେ ରାମଙ୍କ ଶିବିରରୁ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଉ, ରାମଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବାର କଥା କହିଲେ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଏକଦମ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଗଲା। ଏଇ କଥା ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କଲେ, ସିଏ କଥା ଆଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇକିରି କହିଛନ୍ତି, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ମାନେ ଏଇଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେ ରାଧା ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ନିଜର ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ତମେ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହ ନଜର ଚୁରାନା, ମାନେ ନିଜ ଇଏକୁ ଭାବକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକିରି ଏଇ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଉଦ୍ବେଳିତ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ହୃଦୟର କିଏ? ସୀତା। କାହାର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ଶତ୍ରୁ? ଭୀମ କେତେଥରର ରଡ଼ିରେ ବାସୁକୀଙ୍କ ଫଣା ଥରିଲା? କେତେଥରର ରଡ଼ିରେ ବାସୁକୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର, ତୃତୀୟ ଥର, ଚତୁର୍ଥ ଥର। ବାସୁକୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରଡ଼ିରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଫଣା ଥରିଲା। ନବଦ୍ୱୀପ, ସପ୍ତସାଗର, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଫଣା ଥରିଲା। କିଏ ମାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ରମ୍ୟ ଦିଶିଥାଏ? ମଶାଲ। ସେ ରମ୍ୟ ଦିଶିଥାଏ ବୋଲି ମାଛମାନେ ଆସିକିରି ନୌକା ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତମକୁ ଦେଖ ଏଠି ତା ସହିତ ମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ କରେଇ ଦେଉଛି। ଜାନକୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲେ? ଅନୁକମ୍ପା, ତାପସ କନ୍ୟା, ଉଷା, ବାଲ୍ମୀକି, ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା?
ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲେଖିବା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଉଷା ଥିଲେ। କାରଣ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ସକାଳୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାନକୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମର୍ତ୍ତଭୂମିକୁ ଉଷା ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, ତିମିରକାରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଥା। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିମିରକାରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଥା କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ମାନବ ମସ୍ତକରେ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନକୁ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ କବି ତିମିରକାରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କାହାର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପିତାମାତା ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତର, ଗୁରୁଜନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତର। ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମନେକରି ମାଟିମା ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ଦେଉଛି ନିଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବି। ରାଘବଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁ ପୋତିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? କପିଗଣ। ଆଚ୍ଛା, ଲେଖକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ? ଲେଖକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ତାକୁ ପ୍ରାୟର କହିଦେଉଛି, ତମେ ପୁରା ମନେ ଯିବ। ରବିବାର ହେଇଥାଏ, ଦିନ 9ଟା ହେଲାଣି। ଲେଖକ ବସିକିରି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି, ସିଏ ବସି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ଏହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କୁରାଢ଼ୀଟି କେତେ କିଲୋ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? 2 କିଲୋ ଲୁହାରେ। କେଉଁମାନେ ମହାରାଣୀକି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସଭା ପାରିଷଦଗଣ ମହାରାଣୀକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। କିଏ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଜାତିଟା ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା? ଚୌଦ୍ୱାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। କିଏ କାହାକୁ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ? କିଏ କାହାକୁ କ'ଣଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ କହିଦେଲେ? କିଏ କାହାକୁ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ? କିଏ? ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଛାୟା ମହାଦେବୀ ପୁଅଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏବେ କୁହ। ଏଇଟା ଛାୟା ମହାଦେବୀଙ୍କ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାହା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ମା କିଏ? ଛାୟା ଦେବୀ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ ପିଲେ। ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଦେଉଳର ଦଧିନଉତି ବସିପାରୁନଥିବା କଥା ଧରମା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଦେଉଳର ଘନକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଦେଉଳର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦଧିନଉତି ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଉଳର ଦଧିନଉତି ବସିପାରୁନଥିଲା। ଏ କଥା ଧରମା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପିଲା ସଇଲା, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ଆମେ କରିଦେଲୁ।